준비되셨어요, 법사님? 네, 네, 그럼 시작해 주세요. 네. 나모 다사 바가와도 아라하도 사마 삼부다사 나모 다사 바가와도 아라하도 사마 삼부다사 나모 다사 바가와도 아라하도 사마 삼부다사 아라하도 모든 번뇌를 완전히 여의시오 온갖 공양과 예경을 받으시만 하며 사마 삼부다사 사성제 진리를 비롯한 모든 법을 올바르게 스스로 깨달으신 다사 바가와도 그 정귀하신 부처님께 나모 절합니다. 아나다 레카나 속당 독송하겠습니다. 에가 사마야 바라나시 바가와 바라나시야 위하라데 이제 바다네 미가다예 다다라고 바가와 반자 와기예 베쿠 아만데시 베카워디 바단데 디데 베쿠 바가와도 바자 소소 바가와 에다다워자 루반 베카웨 아나다 루반자 히당 베카웨 아다바웨사 나이다 루바 아바다야 상와디야 라베타자 루베 에와메 루바 호두 에와메 루바 마호시디 야자마자 고베가웨 루바 아나다 다자마 루바 아바다야 상와다디 나자 라베디 루베 에와메 루바 호두 에와메 루바 마호시디 웨라나 아나다 웨라나자 히당 베카웨 아다바웨사 나이당 웨라나 아바다야 상와데야 라베타자 웨라나야 에와메 웨다나 호두 에와메 웨다나 마호시디 야자마자 코베가웨 웨다나 아나다 다자마 웨다나 아바다야 상와다디 나자 라바디 웨다나야 에와메 웨다나 호두 에와메 웨다나 마호시디 사냐 아나다 사냐자 히당 베카웨 아다 아바웨사 나이당 사냐 아바다야 상와디야 라베타자 사냐야 에와메 사냐 호두 에와메 사냐 마호시디 야자마자 코베가웨 사냐 아나다 다사마 사냐 아바다야 상와다디 나자 라바디 사냐야 에와메 사냐 호두 에와메 사냐 마호시디 상가라 아나다 상가라자 히담 베가웨 아다 아바웨상수 나이단 상카라 아바다야 상와데요 라베타자 상카레수
ဧဝမေသံခါရဟွန်တုဧဝမေသံခါရမအဟိဆုံးတိယသမကြခောဘေကဝေသံခါရအနတ္တတသမသံခါရအာဘာဒာယသံဝတ္တန္တိနကြလပ္ပတိသံခါရေစုဧဝမေသံခါရဟွန်တုဧဝမေသံခါရမအဟိဆုံးတိဝိညာဏအနတ္တဝိညာဏံကြဟိတံဘိက္ခဝေအတ္တအဘဝိသနာယိတံဝိညာဏံအာဘာဒာယသံဝတ္တေယလဗ္ဗေထကြဝိညာဏေဧဝမေဝိညာဏံဟောတုဧဝမေဝိညာဏံမအဟောစီတိယသမကြခောဘိက္ခဝေဝိညာဏအနတ္တတသမဝိညာဏအာဘာဒာယသံဝတ္တတိနကြလပ္ပတိဝိညာဏေဧဝမေဝိညာဏဟောတုဧဝမေဝိညာဏမအဟောစီတိတံခေမညထဘေကဝေရူပနိကြံဝါအနိကြံဝါတိအနိကြံဗန္တိယံဗနာနိကြံဒုက္ခံဝါတံသုခံဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယံဗနာနိကြံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံကလန္နုတံသမနုပစစိတောဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမေအတ္တာတိနောဟိတံဗန္တိဝေဒနာနေကြံဝါအနေကြံဝါတိအနေကြံဗန္တိယံဗနာနေကြံဒုက္ခံဝါတံသုခံဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယံဗနာနေကြံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံကလန္နုတံသမနုပစစိတောဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တာတိနောဟိတံဗန္တိသဉ္ညာနေကြံဝါအနေကြံဝါတိအနေကြံဗန္တိယံဗနာနေကြံဒုက္ခံဝါတံသုခံဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယံဗနာနေကြံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံကလန္နုတံသမနုပစစိတောဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမေအတ္တာတိနောဟိတံဗန္တိသံဃာရနေကြံဝါအနေကြံဝါတိအနေကြံဗန္တိယံပနာနေကြံဒုက္ခံဝါတံသုခံဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယံပနာနေကြံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံကလန္နုတံသမနုပစစိတောဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တာတိနောဟိတံဗန္တိဝိညာဏနေကြံဝါအနေကြံဝါတိအနေကြံဗန္တိယံဗနာနေကြံဒုက္ခံဝါတံသုခံဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယံဗနာနေကြံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံကလန္နုတံသမနုပစစိတောဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမေအတ္တာတိနောဟိတံဗန္တိတသမတိဟဘိက္ခဝေယံကိဉ္จิရူပံအတ္တိတနာဂတပัจจุပန္နံအကြတံဝါဗိဒာဝါဩလာရိကံဝါသုခုမံဝါဟိနံဝါပဏိတံဝါယန္တုရေသန္တိကေဝါသဗ္ဗံရူပံနေတံမမ
Nesoha masami na meso adadi ewa medan yatha buddhan samma panyaya databam yagaji vedana adida nagada pajopana ajadawa bhaidawa olarigawa sukhumawa hinawa panidawa yadure santi kewa sabha vedana nedamama nesoha masami na meso adadi ewa medan yatha buddhan samma panyaya databam yagaji sanya adida nagada pajopana ajadawa bhaidawa olarigawa sukhumawa hinawa panidawa yadure santi kewa sabha sanya nedamama nesoha masami na meso adadi ewa medan yatha buddhan samma panyaya databam yekeji sankhara adida nagada pajopana ajadawa bhaidawa olarigawa sukhumawa hinawa panidawa ye dure santi kewa sabbe sankhara nedamama nesoha masami na meso adadi ewa medan yatha buddhan samma panyaya databam yang kenji vinyana adida nagada pajopana ajadawa bhaidawa olarigawa sukhumawa hinawa panidawa yandure santi kewa sabha vinyana nedamama nesoha masami na meso adadi ewa medan yatha buddhan samma panyaya databam ewa pasam bhikkhave sudawa ariya sawako rupa samimpi nibbindati vedanayapi nibbindati sanyayapi nibbindati sankhare supi nibbindati vinyana samimpi nibbindati nibbindam virajati viraga vimujjati vimudda sami vimuddamiti jnana hoti khina jati musidam brahmachariyam kadam karaniyam naparam idhathayati pajanati de idamawaja bhagava adamana panja vakiya bhikkhu bhagavato bhasidam abhinandonti ima samein japana veyakarana samein bhanyamani panja vakiyana bhikkhuna anupadaya asavehi chaitani vimojjain soti Anada Lakhana Suktan Nitidam Sadhu 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 불기 2570년 2026년 7월 8일 자아인가 무아인가 이라는 수대시 과정을 우리 공부하는 5강 5번째로 왔어요. 여러분들이 노력을 기억하세요. 지금 이 시간에
휴일인데 토요일, 일요일, 주말에 쉬고 보겠지요. 또 할 일은 많겠지요. 그래도 노력하고 있어요. 7시 반부터 9시까지 쉽지 않은 거. 수요일, 휴일 아니고 수요일이고, 평일 일하면서도 하루 종일 일했을 거고, 할 일은 많은데 지금 이 시간에 이 강의를 듣는 것이 여러분의 노력 기억하고, 그 노력이 어디서 왔어요? 신심에서 왔어요. 사다, 신심. 신심을 두 가지로 이야기해요. 신심을 설명할 때 첫 번째가 사다는 빠사다 락하나. 빠사다는 맑음이라는 점이 있고, 맑은 점이 있고, 두 번째가 삼백한다나. 뛰어드는, 뛰어들어 가는 같이 뛰어드는 특징이 있어요. 여러분들이 신심이 맑았다라는 것이 오장애가 가라앉는 거 말하는. 우리의 마음은 대부분 이 5가지 장애에 걸려 있어요. 욕심의 장애. 우리의 생각들이 딱 잡아서 보면은 뭔가가 고싶은 거예요. 고싶은 생각들이 다 욕심의 생각이고, 그것이 우리 마음의 장애 하나. 우리 마음이 맑지 않은 장애 하나예요. 두 번째는 짜증나고 화나고 싫고 마음에 안 들고 불편하고 불만 있고 원만하고 이런 것이 성냄의 장애 하나예요. 우리의 생각들이 들었다 보면은 대부분 그런 생각. 아니면 세 번째는 뭔가 몽하면서 해태hun침, 마음이 무능하면서 뭔가 할 수가 없어. 게으름같이 무거워. 그로 마음에 맑지 못하는 장애 하나. 네 번째는 들뜸 후회라는 마음이 엄청 빠른 생각들이, 짧은 생각들이 지나가요. 내가 무슨 생각하는지도, 내가 무슨 생각하지? 몰라. 너무 빨라서, 너무 짧아서 무슨 생각인지도 몰라. 그런데 가라앉지 않고 계속 마음 그렇게 분 뜨는 마음 같아요. 아니면 후회, 해소하려는데 안 해소하려는데 스스로 하지 말라는 거 했던 거를 자책하고 있고, 했어야 하는 거를 안 했던 거를 자책하고, 그 장애가 하나, 마음을 맑지 못하게 하는. 다섯 번째는 의심이에요. 이거 의심하고 저거 의심하고, 의심은 갈림길 같아. 오른쪽으로 못 가고 왼쪽으로 못 가고, 오른쪽 가라 하나 왼쪽으로 가려나, 이런 식으로 망설이는 시간. 그래서 신심이라는 것이 그런 5가지 장애들이 아예 없지는 않아요. 가라앉습니다. 그래서 맑아지는. 여러분들이 그 맑은 마음에서 이 일을 해야지라는, 이거 선업이다. 내 이익이 있을 거다. 내가 이 공부를 하면서 부처님 가르치는 걸 알고 실천할 수 있을 거라. 이런 신심이 있기 때문에 노력해서 듣고 있는 거예요. 지금 5번째 왔어요. 그러면은 이 신심이 맑다라는 거 뭐냐 잘 기억하면은 이 5가지 장애가 가라앉으면서 마음이 맑은 거로 말하는. 뭐 강의 중에 다시 맑지 못하고 탁해질 수도 있어요. 그렇지만 지금 참석하고 이 강의를 들으려고 하고 있는 것 자체가 지금 맑은 마음이 있어서 들어오고 있는 거예요. 그래서 노력하고 있는 거예요. 두 번째, 삼백한다나라는 것이 어디 뛰어 들어가는 같이 지금 이 강의로 뛰어 들어오는 거예요. 그래서 예를 어떻게 주냐면은 비가 많이 와요. 지금처럼 장마 비가, 잔때 비가 몇 시간 막 쏟아 비올 때 산에서 물이 막 흘려와요. 다 여기저기 다 이 무들이 흘려왔다가 조그만 개천들이 다 채워서 혼간을 채워서 바다로 들어가요. 그럼 여기 저기 물이 바닥까지 보이는데
사람이 무서워서 못하러 가요. 들어가야 되나, 안 들어가야 되나, 해야 되나, 말아야 되나, 이렇게 되어 있는데, 힘 있는 어떤 이가 먼저 들어가 봐요. 들어가 보면서, 아, 여기로 가면 돼, 여기로 가면 돼, 여기로 가면 돼, 아, 여기는 자꾸 뭐가 있고, 이쪽으로 피해 가라, 이쪽으로 가면 빠진다 하면서 길을 찾아다니면서 저쪽까지 가서, 길을 찾아냈어요. 그 사람이 다 보고 있어. 아, 이 사람 가네? 그 사람이 내가 길을 알려줄게, 따라와. 그러니까 이제 확신이 들어서, 아, 이제 가야 되겠다. 그래서 사람들이 이제 무서움을 떨쳐내고 뛰어들어 간다. 그 사람이 가는 길 그대로. 그런 것처럼 신심이 생기면, 부처님 안에 신심이 생기면, 아, 부처님 따라가요. 부처님의 법의 신심이 생기면 부처님의 법대로 따라가요. 부처님의 제자 승가의 신심이 생기면 그 승가의 발자국을 따라가요. 그런 그 물속에 뛰어 들어가는 듯이 위험하긴 한데, 앞에 사람 보니까 그 기대로 가니까 저쪽 강가로 넘어갔더라. 이런 그런 확신이 생길 때 뛰어 들어간다. 그래서 여러분들이 그런 신심을 가지고 5년이라는 물속에 들어와서 5년까지 5년에 저쪽까지 넘어가려는지 모르겠어. 그런 거. 그래도 5년보다 20년보다 5년이 나요. 불리고 근무하는 사람들이 20년, 30년 했던 사람이 많이 봤어요. 20년, 30년 해도 손에 잡히는 거 없다 이런 사람 되게 많아요. 어렵다. 물지와 어렵다. 부처님 가르침이 알기 어렵다. 가슬 어렵다. 이런 말을 하는 사람 많아요. 그래서 5년을 길다고 생각하지 마시고 20년 해도 모르는 것보다는 5년 지나면은 내가 얼마나 자신감이 생기고 있는지, 부처님 가르침에 대해 내가 얼마나 알고 있는지, 그때 보면은 여러분들이 후회하지 않을 거예요. 제가 그거는 책임질 수 있어요. 그렇지만 이 신심과 이 노력을 기억하세요. 이 신심과 이 노력이 사라지면은 그거는 제 탓이 아니에요. 여러분들이 의 문제죠. 들어보죠. 있을 거예요. 부처님 당시에 있었던 일인데, 부처님한테 어떤 분이 공연 청을 했어요. 부처님께서 받았습니다. 근데 어떤 일이 생겼어요. 부처님께서 못 하게 됐어요. 그래서 미안하지만 부처님께서 그 사람한테 이 약속을 깰 수밖에 없기 때문에 가서 미안하니까 지금은 날짜 바꿔달라고 부탁하는 거죠. 그래서 보통 스님을 보내면은 기분 상할까봐 최고의 제자, 모갈라나 중자, 모갈라나 준자. 그래서 최고의 제자가 두 분밖에 없어요. 부처님의 수많은 제자 중에 지혜질과 신통질. 지혜질은 부처님의 오른쪽에 앉고 신통질은 왼쪽에 앉아는 부처님의 최고의 제자 두 분 중에 모갈라나 중자를 보냈어요. 이런 일로 부처님께서 약속했던데 그 날은 못 가고 날짜를 하루 이틀 바꿔주십시오. 아주 큰 스님이 가서 이야기하는데 그 제가 안 받아들여요. 아, 그러면 안 돼. 부처님 그렇게 하면 안 되지요. 그렇게 하시면 안 되지요. 제한테 약속했었는데. 그래서 먹으려면 정자가 정사 이렇게 해달라 하니까. 그러면은, 그래. 제가 내 공양 올리려고 신신도 있고, 재산도 있고, 제가 살아있어서 할 수 있는데, 내 제가 재산이 날아가면 어떡할래? 내 해야 되는데 못해서 날짜를 바꿔서. 근데 내일은 누가 알아? 제 재산이 날아가면 어떻게 하겠습니까? 하니까 먹라나 존자가 신통질이에요. 신통질을 보니까 내일 아무 문제 없어. 모레로 아무 문제 없어. 날짜 바꿔도 일주일 후에도 문제 없어. 걱정하지 마. 내가 책임줄게. 당신 재산을 내가 보호해줄게. 내가 책임줄게. 그대로 있을 거예요. 그래, 그러면은 제가 죽으면 어떡할래? 재산은 있는데 제가 죽을 수도 있잖아요. 부처님과 스님들이 항상 뭐뭐하잖아요. 살아있는 거 확실한데, 죽는 거 확실한데, 살아있는 거 확실하지 않다. 언제든지 죽을 수 있다. 그럼 제가 죽으면 어떻게 할래? 그러니까, 신통지
루파 모갈라나 중님께서 보면서 걱정하지 마세요. 당신 숙명도 생명도 내가 책임지게 보장한다. 일주일 바까루, 낮자 바까루, 군하까지 당신 살아있어. 세 번째, 그러면 제가 신심 없어지면 어떡해? 지금은 제가 죽고 싶은데, 스님들 모시고, 부처님 모시고, 공양 올리고 싶은데, 제가 그때 신심이 사라져서 죽고 싶지 않아. 그럼 어떻게 할래 하니까, 모갈라나 준자님이 신통지로 볼 수가 없어, 신심은. 언제든지 날아갈 수 있어. 그러니까, 그거는 내가 책임 못 주겠다. 신심은 당신이 책임져야 됩니다. 그래서 모갈라나 준자님도 신심 책임 못 주는데 제가 어떻게 책임지겠습니까? 그래서 여러분들이 이 신심과 이 노력을 기억하세요. 초심이나 이런 거 말하는 초심. 초심을 잃어버리면 안 돼요. 그 초심대로 가야, 그 초심이 변하지 않아야 여러분들이 뭐든지 일을 해내는 거예요. 초심이 잃었던 사람은 일을 제대로 못하죠. 모든 일에 초심이 중요합니다. 그래서 자아인가 무아인가이라는 우리의 수대지 과정에 부처님 가르침의 제일 핵심 가르침 우리 무아를 공부하는데 이제 일단 이렇게 익숙해지려고 부처님의 본 원음 가지고 우리가 독송하고 있죠. 아나달라카나소다. 되게 짤막한 견전인데 아주 무게는 삼장법의 무게이죠. 부처님 가르침의 모든 가르침이 무아죠. 무아에 있어요. 그래서 무아를 이해하려고 제가 일단 본격적으로 우리가 무아견을 보기 전에도 여러 가지 무아에 대한 이해들이 시키고 있는 거예요. 그 본격적으로 우리가 볼 때는 이미 여러분들이 무아를 이해했을 거예요. 이해하는 거 중요하죠. 먼저 이해해야 돼. 하루아침에 이해하지 못하지만 지금처럼 하루에 조금씩 이야기 들었다 보고 그냥 이런 거는 뚝기 만들어는 안 돼요. 항상 생각도 해야 되고 내 일상에도 비춰봐야 되고 그러면서 새겨둬야 돼. 새겨두고 생각하고 비춰보고 새겨두고 생각하고 그런 감비란 야나가 있어야 돼. 깊은 생각이 있어야 돼. 그래야 이 법이라는 것이 차차차차 이렇게 내면화가 되면서 나의 삶에 나타날 수 있는 실천 수행을 해야 돼. 그래서 루반 베이커웨 아나다, 웨르나 베이커웨 아나다, 사냐 베이커웨 아나다, 상카라 베이커웨 아나다, 웨냐나 베이커웨 아나다. 그래서 지난주에 우리 이 루바 웨르나 사냐 상카라 웨냐나 이라는 이 한국의 색, 수산, 행식으로 알고 있는 이 5가지 이야기를 소개했어요. 이런 건 아주 전문적인 이야기들이에요. 전문적인 이야기는 말 그대로 조금 머리 아파요. 이 단어 하나하나 자체가 이 테크니컬 탐리기 때문에 우리가 기억하기도 어렵고, 오늘은 조금 가볍게 가려고 해요. 번갈아서. 무겁게 갔다가 가볍게 갔다가 균형을 잡아주는. 현실적인 이야기 같은 거 이야기할게요, 오늘은. 이 무아이라는 거 우리가 이해하기 위해서 스토리 하나 이야기하자면 밀레인다이라는 왕과 나가시나이라는 스님 두 사람의 만남의 이야기. 여러분들이 이 왕, 밀레인다 왕하고 이 나가시나 스님 이야기 많이 들었을 거예요. 둘 다 아주 지혜가 대단한 사람들이. 그러니까 첫 만남에 스님 법명 어떻습니까? 나를 나가시나를 부른다. 그렇지만 나가시나이라는 거 진짜 찾아면은 뭐 나가시나이는 어떤 사람, 어떤 중생이 있는 거는 아니에요. 이런 이야기를 했어요. 나가시나가. 그래서 왕이 그 말을 가지고
수많은 사람이 같이 있어요, 그때. 수많은 사람이 같이 있으니까 나가세요, 나가. 보세요. 스님들이 들어보세요. 저 봐라. 이 신도들이 다 들어보세요. 이 스님이 뭐라고 해서 이상하게 얘기하고 있네. 자기도 나가시나를 하면서 나가시나는 사실은 없다고 하고 있어요. 무슨 말인가? 그러니까 여기서는 무아보다 우리가 개념이라고 하는 이야기와 궁극적 실제라는 이야기를 하고 싶은 거예요. 그걸 무아를 이해하는데 제일 중요한 이해 하나예요. 무아를 이해하는데 이 개념과 실제를 확실하게 아는 거로 무아를 이해하는데 제일 중요한 이 지혜 하나예요. 그러면은 나그세나 스님이 이 나를 나그세나로 부르지만 진짜 나그세나는 사람 어떤 일을 찾을 수는 없을 거예요. 그런 이야기를 할 때 나그세나를 미래나 왕이 이런 걸 따지는 거예요. 나가시나 하고 싶은 말은 그 스님께서 하고 싶은 말은 나가시나는 그냥 이름이다. 부르는 거다. 이렇게 정해지니까 나가시나를 부르던 뭐 어머니가 은사 스님이 그 수라시나로 말하면 수라시나 되겠지, 위라시나로 주면 위라시나 되겠지, 시야시나 되면 시야시나 되겠지 이런 거예요. 이름이라는 것이 그냥 매기는 것뿐이에요. 이런 의미예요. 이름은 이름이고 그 이름이 진짜 실제는 아니다. 그거를 빨리어로 빠냐띠로 말해요. 빠냐띠. 빠냐띠라는 것이 정하는 거예요. 그러니까 이거를 휴대폰으로 부르자면 휴대폰으로 부르는 거지. 기계로 부르자면 기계로 부르는 거지. 그런 의미. 진짜 지혜로 꿰뚫어 볼 때는 그것이 없어요. 이런 말을 할 때 밀리나 왕이 따지는 거예요. 그러면은 어떤 인이 없다면, 나가시나이라는 어떤 이가 없다면, 어떤 인이 없다면, 어떤 사람이 없다면, 어떤 증상이 없다면, 그러면은 스님을 누가 가사 무시하겠습니까? 누가 이 사찰 무시하겠습니까? 누가 약 무시하겠어요? 이런 식으로 이 네 가지 필수품이라는 이 가사이고 뭐 먹을 거, 숙소, 약 이런 거 누가 무시합니까? 그럼 그 보시를 받고 누가 먹는 거예요? 누가 받는 거예요? 누가 계율을 지키고 누가 수행을 하고 누가 도와 과를 깨달아서 니바나 해타 성취한다. 누가 갑니까? 누가 합니까? 또 그렇다 사람이 없다면은 그러면 살생은 누가 해? 도둑질은 누가 합니까? 이런 거예요. 사또의 음해는 누가 하겠어요? 거짓말 누가 합니까? 술, 담배, 마약 이런 거 누가 해요? 아버지를 죽이고 어머니를 죽이고 이런 악한 일들 누가 합니까? 그러면은 선업도 없고 무선업 없고 선업하는 사람 없고 무선하는 사람 없고 이런 식으로 아상을 가지는 사람의 생각을 이야기하는 거죠. 아상으로 자만으로 이 중생이라는 없다면은 이런 것도 무의미하지 않는가. 선업 무선업의 과보로 없을 거고 스님도 스님 은사스는 없겠네 이런 거. 은사스는 없을 거고 스님이 스님이 되고 제가가 되고 이런 건 없을 거고 이런 이야기를 할 때 나가세나가 다시 물어보는 거는 그래 그러면은 제가 물어볼게요. 폐하가 왕이고 귀족에 태어나고 팔다리 아주 부드러울 거고 여기 올 때 걸어오지 않을 거예요. 스님들은 맨발로 걸어 다니는데 이 대왕은 걸어오지 않겠지. 어떻게 왔어요? 그러니까 마차를 타고 왔어요. 마차를 타고 왔다? 그 마차가 어떤 것이에요? 이 바퀴가 마차예요? 말이 마차예요? 그 자동차 버디처럼 그 몸통이 마차예요? 이런 식으로 물어보는 거예요. 그러니까 바퀴가 마차 아니에요. 그 옆에 바퀴가 이렇게 벗겨져 나오지 않게 막아놓던 그 우리 자동차 타이어의 볼트 같은 거 그것이
마차입니까? 이렇게 물어보니까 마차가 없어져요. 하나하나 뜯어서 물어보니까. 자동차를 물어보면 타이어가 자동차예요. 스티어링이 자동차예요. 엔진이 자동차예요. 배터리가 자동차예요. 이렇게 물어보니까 자동차가 없어. 이 두 가지 대화 속에 무슨 말이 오가고 있는 거예요? 개념과 실제로 말하고 있는 거예요. 개념은 사실 없어요. 개념이 우리가 이름 같은 거 말하는 정해지는 거, 부르는 거. 그러니까 자동차로 부르면 우리는 자동차 있다고 생각해요. 있기도 하잖아. 그래서 생각하면 제 자동차 세워놔 참 많이 봤잖아. 근데 진짜 자동차이라는 거 진짜 있냐고 하니까 자동차이라는 것이 뭐예요? 수많은 부품들이 2만 개가 넘다 하나 몇만 개가 넘다 하더라고. 자동차 하나의 부품 하나를 뜯어서 세워보면은 사람은 마찬가지고 머리카락이 사람이냐 코가 사람이냐 장이 사람이냐 뼈가 사람이냐 물어보면은 사람이 없잖아요. 그래서 개념이라는 거 단어는 제가 많이 이렇게 확실하게 와닿지는 않아요. 제가 외국인이기 때문에. 일단 빨리오르 빠냐띠죠. 빠냐띠라는 우리가 이렇게 그 이름 같은 거, 우리가 정해지면서 부르는 거, 이런 것이 영어는 컨셉이라 번역해요. 컨셉. 그래서 사실 있는 거 아니라 우리가 개념으로 가지고 있는 거죠. 사람이다, 남자이다, 여자이다, 이 누구다, 김 누구다. 그 개념과 실제가 다르다라는 것을 우리가 먼저 이해해야 돼. 그 실제로 두 가지 단계가 있는 거예요. 실제는 아타로 말해요. 그 아타가 일반 우리의 이 이해의 아타가 있고 진짜 지혜 수준으로 볼 때 꿰뚫어 알 수 있는 파라마타가 있어요. 그래서 실제하고 한국 번역이 궁극적 실제로 두 가지 이야기하고 있어요. 실제, 궁극적 실제, 아타, 파라마타. 그러면은 이 나가세나이라는 스님하고 밀레인다이라는 왕, 두 사람의 이야기 속에 이 애기들이 저는 티카타가 말하는 같지만 깊은 철학이 있는 거예요. 그 사람이 따지는 걸 거꾸로 물어보는 거예요. 당신은 마차 타고 왔다 하는데 마차 어디 있어? 그러니까 그런 걸 다 해서 바퀴 두 개하고 뭐 앞에 물어가는 말하고 그 사람이 타는 그 자동차 버디차 같은 그 몸통하고 이런 걸 다 합해서 이렇게 사람이 탈 수 있는 기능이 가서 여기저기 옮길 수 있는 순례가 되는 거를 마차로 부릅니다. 그렇지만 진짜 마차이라는 걸 찾아낼 때는 없기로 하는 거죠. 마찬가지다. 나가시나이라는 이름을 부르면서 나를 나가시다를 부르는데 나로 할 수 있는 어떤 사람, 어떤 남자, 여자 이런 거는 궁극적으로는 없다. 궁극적으로는. 그러면 여기서 우리가 이 스토리를 가지고 계속 내 삶에서 생각해 보아야죠. 내 삶에서 우리가 알고 있는 것들이 실제인가? 실제가 무엇인지, 개념이 무엇인지. 여러분 우리가 소이라는 단어를 말하면 소이라는 단어 그냥 단어이잖아요. 소리 하나예요. 소이라는 단어 속에는 아무것도 없어요. 그냥 소리만 있어요. 근데 그 소이라는 단어가 가리키고 있는 의미 속에는 레바로 걸어가는 뭐 젖소이든가 아니면 그냥 뭐 일반 고기 먹는 소든가 뭐 어떻게 소이라는 걸 우리 알게 돼요. 그거는 아타예요. 이 이름이 우리한테 가리키고 있는 이 이름이 가지고 있는 의미, 뜻, 실제 하나. 진짜 실제는 소인데 그걸 우리가 이름으로 진짜 실제는 이 동물인데 이 동물이에요. 뿌리가 있고 리바로 걸어가는 이 덩치가 크는 그 동물인데 이거 실제예요. 실제 이 동물이 있는데 우리가 이름은 소로 주는 거예요. 소와 이 동물이 진짜 일치는 되지 않아요. 우리가 갖다 붙이는 것 뿐이죠.
그래서 영어로는 cow 돼버리고 미얀마 말로는 노아가 돼요. 그래서 이 이름들이 개념들이 여러 가지가 될 수 있어. 근데 그 똑같은 하나를 가리키고 있는 것이 실제가 그 소잖아요. 근데 이 소는 아타예요. 파라마타는 아니에요. 실제는 많은데 궁극적 실제는 아니에요. 조금 머리 아플 수 있어요. 그래서 한 번 듣기로는 이해 못할 수도 있어요. 그렇지만 한 번 듣고 자꾸 생각해 보면 그러면 쉬워요. 그때는 차차차 보이기 시작하는 거예요. 아, 우리가 익숙해서 그냥 편하게 그냥 받아들이고 살고 있는데 진짜 생각해 보면은 맞네. 말과 단어와 소리와 진짜 실제가 따로따로예요. 여러분 우리가 이 칼로 말하고 있는 거를 보니까 이렇게 모를 자를 수 있는 이 날카로운 예리한 이렇게 날이 있는 그 소야이죠. 그러면은 칼이라는 것이 이 용도가 있을 때면 칼이에요. 그걸 다시 이렇게 막 엄청난 열을 주면서 컵을 만들었어요. 그럼 컵이 돼요. 그런 컵이라는 용도에 따라서 모양에 따라서 계속 이름들이 바뀌어요. 근데 실제는 그 쇠예요. 그러면은 컵으로 말하는 거 틀려요. 칼로 말하는 거 틀려요. 쇠로 말하는 거 틀려요. 둘 다 맞아요. 이렇게 물어보면은 그때 맞는 거지. 컵 모양 되고 컵 용도 될 때는 컵이 맞아요. 그 쇠가 아니라고 말할 수 없어. 쇠로 만드는 쇠컵이죠. 근데 그 컵은 다 우리가 칼로 만들었으면은 그 칼로 용도 쓰고 있을 때 칼 모양으로 칼 역할을 하고 있을 때는 칼이죠. 그럼 뭐가 틀리다는 아니에요. 그렇다고 100% 사실이냐면은 사실은 아니잖아요. 칼이 쇠고 컵도 쇠고 그거를 예를 들면 우리가 지팽이 만들면 지팽이를 쇠예요. 그냥 철근 만들면 지는 철근 만들면 철근이에요. 왜 제가 이 이야기를 하고 있냐면은 사무디 사자와 파라마타 사자 이 두 가지 이야기하고 싶은 우리 토요일도 조금 이야기가 나왔어요. 질문이 있기 때문에 조금 이야기가 나와서는 설명을 못했죠. 이런 길어니까 설명이. 그래서 그냥 사무디 사자, 파라마타 사자가 이따로만 이야기했죠. 사무디 사자와 파라마타 사자 그런 거 어떤 분야에 어떤 상황에 어떤 역할에 이때 그때 맞지만 절대적으로 맞지 않은 거는 다 사무띠예요. 우리의 세간의 사실, 세간적인 실제예요. 실제는 실제인데, 왜냐면은 그 어머니라는 여성이 있고 아버지라는 남성이 있어요. 그리고 남편이라는 남성이 있고 부인이라는 여성이 있어요. 아들이라는 남성이 있고 딸이라는 여성이 있어요. 근데 다 남자라 다 여자라 똑같다 이렇게 할 수는 없어. 다 물질이다 이렇게 말하면은 이상해질 수 있지만 어떤 차원에 말하고 있냐? 칼 상태에서 말하는지 컵 상태에 말하는지 쇠 동아리에 말하는지 이런 걸 따라서 다 다르단 말이지. 그래서 그때 그 상태에 그 용도에 그 일에 맞는 거는 사무띠 사자로 말해요. 사무띠는 부르는 거예요. 이렇게 부르자 하면 그렇게 부르는 거죠. 그렇게 정해지면 그렇게 되는 거죠. 여러 사람이 동의하면은 되는 거예요. 보편적 진리가 되는 거죠. 그렇지만 그것이 절대적인 진리 나는 말하면 틀릴 수 있어요. 예를 들면은 그 스리랑카에 가면은 우리나라에 가면은 지금처럼 범호하고 있는 쪽으로 아니면 부처님 불상에 있는 쪽으로 다리를 펴서 앉아요. 큰일 나요. 큰일 납니다. 엄청 예의 없는 거예요. 범호하는 사람 범호 안 해요. 그렇지만 스리랑카에 가니까 다 이거는 정상이에요. 스리랑카는 다 다리를 이렇게 펴서 머물러야 돼. 그 녀마 스리랑카 가니까 엄청 충격 먹었어. 뭐나 충격. 그러니까 뭐가 옳다, 옳지 않다 말할 수도 없어요. 이거는 관례이고 풍습이고 문화이니까. 그래서 문화와 진리와 이런 거는 섞으면 안 돼요. 그렇다고 진리하고 다르다고 문화를 무시하면 큰 문제가 생깁니다. 큰 충격이 일어나요. 그래서 이 우리가 무아 이야기를 할 때 그 무아 이야기를 하기 전에 우리가 이런 지혜들이 있다. 이런 지혜는 상황에 따라
이 보편적인 진리가 있고 절대적인 진리가 있고 이런 걸 우리가 먼저 이미 마음에 새겨둬야 돼. 그래야 혼동하지 않고 뭔가 혼란스럽지 않고 뭔가 이렇게 그 이상한 생각들이 안 하는 거죠. 그래서 무아는 절대적인 진리입니다. 언제 어디서나 누구에게든 적용이 되는 똑같이 적용되고 그대로 되는 절대적인 진리 이야기예요. 그 절대적인 진리 이야기를 우리가 이 보편적인 진리를 이해 못하는 상태에 하면은 엄청 혼동스러울 수도 있고 어려울 수도 있고 그래서 먼저 우리가 이해하기 쉬운 스토리를 말하는 스님과 왕이 티카티카는 같이 애기 같이 말 다툼하는 같은데 그 안에 깊은 지혜가 있는 거예요. 우리가 말로 하는 거 사실과 실제와 어느 정도 권리가 있을 수 있다. 모든 사람이 이해하고 동의하는 상태에서 쓰고 있는 보편적인 진리도 아무 문제 없지만 궁극적으로 볼 때는 사실이 아닐 수도 있다. 지난번에 제가 이야기했죠. 시간이 존재하냐? 그 우리가 다 시간이 있지 않는가? 그렇게 생각하죠. 시간은 있는 거예요. 우리가 정해지는 거 이렇게 말하면 혼란스러울 수 있어요. 우리 어릴 때 공부할 때 지구를 이렇게 줄들이 이렇게 매겨 보면은 예를 들면 48개를 줄을 지달로 쳐면은 한 줄에서 한 줄로 옮길 때 30분 걸려요. 그러면은 한 바퀴 돌아면은 24시간. 그래서 그 라인에 있는 시들이 따라서 시간을 정하는 거예요. 그래서 우리 한국의 그 플러스 9, 한국은 플러스 9로 되어 있죠. 그러면은 그 0이라는 라인에서 이렇게 9개 주 옮기면서 9개 아니고 18개 라인을 옮기면서 시간이 되는 거예요. 그러니까 시간이 진짜 있는 거예요. 상대적으로 있는 거예요. 하면은 여기서 여기 할 때 걸리는 시간이가 여기가 있어서 이 공간을 가지고 이 공간에서 이 공간에서 이 공간 움직일 때 그 시간이 진짜 있나? 시간이 존재하나? 실제 존재 안 하면 실제 존재하지 않겠지? 상대적으로 생각하는 거죠. 그래서 이런 이야기들이 뭐 별로 재미없을 것 같은데 그래도 무화를 공부하려면 이런 거는 어쩔 수 없이 공부해야 돼. 그래서 이 두 사람의 대화로 그 이야기를 하고 있는 거예요. 실제냐, 이름이냐, 실제냐, 개념이냐, 이런 거예요. 정해놓은 사실이냐, 절대적인 사실이냐, 이렇게 물어보고 있는 거예요. 그러면은, 나가세나이라는 사람이 진짜 있냐를 물어보면 절대적으로는 없어요. 그렇지만, 보편적인 진리로는, 맞지, 이 사람이 나가세나잖아. 지금 대답하고 말하고 뭐하고 이런 하고 있는 왕하고 대화하고 있는 이분이 이 스님이 나가세나 있잖아. 이렇게 할 때도 안 틀리잖아. 그럼 맞는 말이에요. 그렇지만 차원이 다른 거예요. 차원. 그래서 이거를 먼저 기억하세요. 실제가 있고 절대적인 실제가 있고 발리어로 아타, 파라마타 이런 단어들이 따라해야 돼. 제가 말할 때. 제 앞에 있으면 따라하라 할 건데 아타, 파라마타 두 번, 세 번 이렇게 계속 반복해요. 그러면 쉽게 안 잊어먹어. 아니면 다음에 제가 그 단어를 꺼내면은 한국어 같이 느껴져요. 쉽게, 그 이야기야. 이런 거, 아타 하면 이거나. 파라마타는 이런 거구나. 그 아타 하면은 보편적인 정도예요. 소로 말할 때, 리바르 거라는 어떤 동물을 내가 안다. 그러면은 소이라는 건 그냥 이름이에요. 나 같은 이름인데, 진짜 보편적 진리로 보는 진리로서는 이 동물을 알아면 틀리지 않아요. 근데 공무적으로 말할 때는 진짜 그 레바를 걸어는 동물이 있는 거 아니라 그 증상이 있는 거 아니라 그 소를 만져보니까 딱딱해. 소를 들어보니까 무거워. 그러면 이거 지대다. 이런 거예요. 그는 궁극적으로 말하는 거예요. 궁극적으로 말할 때는 소도 없고 사람도 없고 뭐가 있냐 하니까 물질이 28개 있어요. 그거는 절대적인 진리를 말하는 거예요. 그 소가 눈앞에 뻔히 보이는데 소가 없어요. 이렇게 말하면은 우리는 혼동스럽잖아요. 사람이 뻔히 있는데 나가 없어요 말하면 혼동스러운 말이죠. 그래서 말하고 있는 거예요. 이런 차원에 말하는 거 아니고
진짜 지혜를 꿰뚫어 볼 때는 궁극적으로는 사람도 없고 남자도 없고 여자도 없고 너도 없고 나도 없고 진짜 있는 거는 물질뿐이에요. 컵도 없고 칼도 없고 쇠만 있어 이렇게 말하고 비슷해요. 쇠도 결국은 쇠가 만져보니까 차가워 그러면 이거 화대예요. 아 무거워 그러면 지대예요. 이런 거. 그런 의미로 볼 때는 궁극적으로는 나가 있는 거 아니고 너가 있는 거 아니고 남자가 있는 거 아니고 여자가 있는 거 아니고 아사인산 정생산 수자산을 볼 게 아무도 없고 아무것도 없고 궁극적으로는 루파이라는 물질뿐이에요. 물질 28개 있어요. 그거를 붙이는 게서 루판 베이커웨이 아나다로 말하는 거예요. 루판 베이커웨이 아나다. 그런 궁극적 실제의 상황을 말하는 거예요. 루판 베이커웨이 아나다. 우리 독성했던 무화경의 시작이 그거예요. 부처님께서 말씀하시는 거죠. 루판 베이커웨이 아나다. 베이커웨이 베이커들이에요. 루판 물질이 색온이 아나다 자아가 아니에요. 그런 말이 시작입니다. 그래서 무아를 이해하기 위해서 우리가 자아를 이해하려고 하고 있고 그 자아를 우리가 생각하고 있는 것이 이 몸인데 나 자신의 몸이건 나 말고 남의 몸이건 남자의 몸이건 여자의 몸이건 온 세상 모든 중생들이 우리만 아니고 동무들이 마찬가지고 사악초의 지옥생들이 마찬가지고 지옥의 지옥생들이 마찬가지고 아수라 아구이도 마찬가지고 천신은 마찬가지고 범천은 마찬가지고 몸이 있다면 그 몸이 최대 28개 물질이 그 안에 다 들어가요. 최하로 있겠지요. 27번째, 29번째 물질이 없을 거예요. 최대 28인데 그거도 남성, 여성은 같이 없기 때문에 최대 27이에요. 최대 가질 수 있는 건 27이. 줄으면 줄으지 더 이상 많아지지는 않아요. 그거는 궁극적 실제로 말하는 궁극적 실제. 아까처럼 이름으로 말하는 거 아니고 정해지는 거 우리 보편적으로 알고 있는 그런 진리의 차원에 말하는 거 아니고 아주 절대적인 진리의 궁극적 차원에 말하면은 루판 베이커의 아나다르 부처님 말씀하시는 것이 그 차원에서 말하는 거예요. 그래서 우리가 나는 그 차원을 볼 수 없는데 그 다이멘션을 내가 볼 줄 모르는데 지금 내가 앉아 있는데 내가 보면 듣고 있는데 내가 없다면 어떻게 했어요? 이런 거. 아까 왕이 말한 것처럼 스님이 없으면 스님을 무시하고 있는 거 누가 봐라? 이거 누가 먹어? 이런 거 누가 입어? 이런 거. 그 무시하는 사람 무슨 선업이 돼? 이런 거. 스님이 없다면 나가 없으면 누가 수행하고 있어요? 누가 해탈을 가요? 이런 식으로 물어보는 거죠. 그 차원이 다른 거예요. 그래서 이쪽에 보면 기억인데 저쪽에 거꾸로 보면은 니은이 될 수 있는데 나는 내 쪽에서 보는 내 차원에 내가 보이는 차원만 갖고 말하고 있으면은 안 되고 그 사람이 어떤 차원에 말하고 있는지 그 사람의 입장에서 우리가 볼 수 있어요. 그 부처님께서 말하되 부처님의 입장에서 우리가 보려면은 부처님의 눈이 우리가 생겨야 되는데 부처님의 눈이 법 눈이에요. 그 법 눈이 바로 위파사나예요. 위파사나 지혜가 생길 때 우리가 무슨 말인지 아는 거예요. 부처님이 이거를 보고 말하는 거구나. 그래서 무아를 우리가 공부하면 위파사나 지혜의 눈을 가져야 돼. 실천 수행을 해야 돼. 실천 수행을 하면서 위파사나 지혜를 우리가 부처님의 눈을 빌어서 봐야 내가 보이는 자아만 아니고 내가 안 보이는 실제, 궁극적 실제, 절대적인 진리, 무아를 우리가 볼 수 있는 힘이 생길 거예요. 여기까지가 무아에 대한 도움되는 이야기를 하고 있는 거예요. 빠냐띠하고 파라마타. 응? 또 이야기를 하나 바꾸면서 이야기할게요. 이거는 조금 현실적인 이야기 하나. 부처님 당시에 부처님 살아 계실 때 부처님 모시는 수많은 제가들 중에 유명한
보살이 있어요. 이름이 위사카래. 현천선은 위사카님 말고 그 부처님 당시에 위사카 보살이 부처님한테 사찰을 모시았는데 뽀바라마. 뽀바는 동, 아라마가 공간. 한글로 말하면 동사예요. 그 동사를 모시았나? 왜 동사냐 하니까 사와티의 동쪽에 있어서 그래요. 사와티의 동쪽에 있는 사찰을 모시했던 것이 뽀바라마. 그 뽀바라마 보시자 위사카님이 어느 날 부처님 앞에 와서 울고 있어요. 얼굴이 안 좋고 눈물 흘려 있고 울고 불고 머리카락이 풀려 있어요. 물이 쳐져 있어요. 이거 인도 문화. 중국에도 이렇게 부모가 돌아가시면은 이렇게 삼배 옷이죠. 이런 거 안 좋은 옷, 의미가 안 좋은 옷이에요. 그러면 개처럼 막 소리 질릴 때도 있어요. 부모가 없어서 개가 됐어 이런 뜻도 있죠. 그만큼 부모의 은혜를 보여주는 거예요. 그래서 모르겠어. 우리나라에 중국 동포들이 많이 있는데 그 장례식 하니까 그렇게 하더라고. 왜 그렇게 하냐 그런 뜻이래. 부모가 없으면 내가 개가 됐다 이런 의미로 부모가 그렇게 내한테 은인이다 이런 표현을 하는 거래. 그 부모가 없을 때 되게 옷도 되게 안 좋은 옷을 입는 삼배는 사실은 좋은 옷이 한 거예요 지금은 비싸고 자연 옷이 근데 그 삼배보다 진짜 그 물건을 넣는 야채 같은 거 넣는 그런 그 자르가는 그 만드는 그런 것이 정확히 제 한국말을 모르는데 그런 옷을 입었더라. 그런 거로 사실은 옷 만드는 천이 아니에요. 그냥 안 좋은 물건들이 그 우리 쓰레기 봉투까지 쓰는 거예요. 그런 걸로 옷을 만들어 입으면서 막 그 하는 거 있어요. 인도에는 그 머리를 이렇게 감아서 물을 안 말린대요. 그 시체가 완전히 이렇게 일 끝나 전에는 그런 의미인가 봐. 정확히 모르겠지만. 그래서 의사간 그 보살님 부처님 앞에 오시는데 머리카락이 물이 쳐져 있고 눈물이 줄줄 흘려 있고 얼굴이 너무 안 좋고 안색이 안 좋고 그 부처님 앞에 앉아있는 부처님께서 물어봤어요. 의사가 왜 울어요? 얼굴이 안 좋네? 어? 머리를 다 쳐져 있어. 무슨 일이냐 하니까 제가 너무 사랑하는 수녀 어? 아들의 스다타이라는 아들의 딸이 죽었어요. 제가 너무 사랑하는 소녀인데 어떤 소녀이냐면은 그 의사가 보살님이 맨날 바빠요. 부처님과 스님들이 모시려고 또 사바티에 무슨 일이 있으면은 의사가 아나다 베니까로 초청을 해요. 그냥 가져야 돼. 얼굴이라 보여줘야 돼. 그냥 바쁘는데 그 소녀가 너무 착한 거예요. 일을 너무 잘해. 그래서 그 할머니가 하는 일을 다 자기야 날마다 도와줬다가 이제는 자기가 완전히 그 스케일풀한 사람이 됐어요. 할머니 업소를 다 관리할 수 있어. 스님들이 500년을 공양 올리고 뭐 자기가 다 아내로 집에 아주 부자집이니까 일꾼들이 다 있어요. 그래 일꾼들이 만든 일이 되는 거 아니라 관리해야 되잖아. 그런 거 잘하는 거 말이에요. 그래서 이 의사가 보살님이 너무 사랑하는 거예요. 너무 예쁜 거예요. 자기 소녀가. 그래서 그 의지하기도 하고 또 자기 닮았다 이런 거죠. 다 의사가가 이 아들 20명, 딸 20명, 손자, 손녀가 엄청 많대요. 그 아들, 딸이냐, 손자, 손녀가 다 자기 말을 다 듣지는 않겠죠. 듣는 애들이, 안 듣는 애들이 있는데, 이 애는 진짜 자기처럼 너무 신심도 좋고, 부처님과 승가를 모시는데도 완전 되게 프로가 됐어요. 근데 그 애가 갑자기 죽어놓은 거예요. 너무 마음 아프고 울고 불고 왔어요. 그래서 부처님께서 그 의사가를 물어봐요. 이 지금 의사가가 살고 있는 사와티의 이 시민들이, 도민들이, 구민들이 몇 명이 있어요 하니까 7천만 명이 있대요. 7천만. 엄청 큰 도시네. 큰 나라이죠. 우리 지금 한국도 5천만 원, 6천만 원. 사와티가 7천만이 있대요. 인구가. 많구나. 그러면은 의사가의 딸이 되게 예쁘잖아요. 딸 아니고 소녀가 되게 착하고 되게 예쁘잖아요. 그래서 지금
왜 그러냐 하니까 다시 못 푼다. 그렇게 예쁜 착한 소녀를 또 다시 못 푼다 이런 거 너무 힘들어하고 있잖아요. 그러면은 이 사와트 인구만큼 그런 소녀를 또 주겠다면은 받고 싶냐? 이렇게 물어봤어요. 그렇게 예쁜 착한 딸을 한두 명은 아니고 이 사와티 인구 7천만 명 정도의 인구 정도의 소녀를 주겠다면은 갖고 싶냐 하니까 갖고 싶대요. 이사가 얼마나 사랑하는 자기 소녀 그런 소녀이라면은 얼마든지 받고 싶다. 이해가 가요. 그 며칠 전에도 그 어머니가 딸을 데리고 왔는데 딸가 17세예요. 고1인데 엄마보다 키가 커. 제가 보기에는 다 컸었는데도 어머니가 볼 때는 진짜 예쁜 거예요. 제가 옆에 보면서 보여. 너네 너를 안 아프는 정도로 그렇게 사랑하는 거 딸을. 늦둥이 이래. 오빠가 2명 있는데 둘째 오빠하고도 12세나 차이가 나이가. 그러니까 얼마나 사랑하겠어요. 다 예쁜 거. 울어도 이쁘고 화나도 이쁘고 웃어도 이쁘고 이런 거죠. 다 눈에 보여. 그렇게 사랑하는. 이 의사가 할머니도 그러겠죠. 그 딸을, 그 소녀를, 그런 소녀만 다시 그런 소녀가 자기가 가질 수 있다면은 이 사와티에 있는 인구만큼은 가지고 싶다. 그러니까 저를 이해가 가요. 짧은 영상 하나 봤었는데 그 아기가 그 유치원 갔던데 아기들이 막 춤추고 이럴 때 그 부모들이 다 왔잖아요. 그 춤추고 끝나고 행사 끝나고 학교 축제는 끝나고 옆에 아기의 엄마가 왔어요. 그래서 이 아기는 내 엄마는 안 와서 이런 얼굴 표정들이 찍어놨던 거죠. 되게 이렇게 슬퍼지는 얼굴에서 찾고 있는 거 자기 부모가 안 왔으니까. 그냥 어디서 있었었나 봐. 그 보는 얼굴이 엄청 밝아지면서 그 자기 부모를 보는 그 영상 조금만 보고 그 아기는 너무 보는 순간 사랑하더라고. 그런 딸을 가지고 싶다 이런 마음. 무섭잖아요. 사람의 마음이란. 그래서 의사가가 그 딸은 몇 년 같이 살았는지 모르겠지만 그 소녀가 너무 착하고 자기 일을 잘 도와줬다가 지금은 자기가 없어도 다 혼자 할 정도로 그렇게 잘하는 애가 갑자기 죽었으니까 얼마나 마음 아프겠어요. 그래서 부처님이 물어보니까 2번 생각하지 않고 바로 이 사와트 인구만큼 7천만의 그 소녀를 되겠다면 가지고 싶다 하니까 부처님 2번째 질문 물어봐요. 그래, 그거는 이해 가는데 그 사회트에 하루 죽은 사람이 몇 명 있는지 아냐? 그냥 몇 명인지 모르겠지만 많기는 많을 겁니다. 하루하루 죽은 사람이 인구가 7천만이라면 하루 죽은 사람은 최소한 뭐 70, 700도 되겠네? 너무 모르겠어. 70명은 죽을까? 700명 하루에 그 정도 죽을 거예요. 그래서 부처님께서 하는 말이 그래 만약에 위사카에 그렇게 아름다운 너무 사랑스러운 그 이쁜 소녀 7천만 명 중에 날마다 700명이 죽어가고 있다는 쳐. 위사카 너무 언제 끝날까? 위사카 언제 울지 않고 밥 먹는 시간 있겠나 이런 거죠. 그래서 내가 사랑하는 사람 하나 있으면은 내 눈물통 하나예요. 내가 사랑하는 사람 2사람 있으면은 눈물통이 2개이죠. 고통도 2개, 걱정도 2개, 원심도 2개, 위험도 2개예요. 내가 100명 있으면은 내한테 눈물통이 100통이죠. 그걸 부처님께서 설하시는 거예요. 그래서 의사카가 이해했어요. 수다원지가 원래 깨달은 자예요. 깨달은 자이지만 그 울고 불고는 수다원 사람까지 어쩔 수가 없어요. 안 돼야 그런 거 없어지는 거예요. 그래서 수다원임에도 불구하고 그 사랑하는 사람이 헤어져야 하는 그 고통에 대한 아파서 울었어요. 그래서 부처님께서 보여주는 것이 그 마음 아프고 눈물 나고 어디서 왔어요? 사랑에서 왔어요. 이 딸에 대한 사랑, 소녀에 대한 사랑. 이 소녀를 사랑하는 만큼 다쳐요. 사랑하는 만큼 아파요. 그래서 그거를 이해시키려고 부처님께서
7천만 명 이야기를 하고 있는 거예요. 한 사람도 그렇게 힘든데 7천만 명을 가지고 싶다? 너 언제 행복하겠어요? 이런 거죠. 행복한 날이 없을 거예요. 이런 뜻이에요. 사실이잖아요. 한 사람은 지금 울고 불고 마음 아프고 있는데 7천만 명이 나면은 얼마나 힘들겠어요. 그래서 의사가 이해했어요. 아, 내가 어리석구나. 그러면 우리가 사랑하면 안 되나? 사랑이 두 가지 있대요. 우리나라에는 조금 웃기는 말이지만 1500 사랑하고 528 사랑 이렇게 말해요. 518 아니에요. 528, 528. 무슨 뜻이냐면 부처님 가르침에 이 자애를 보내는ปฏิสัมภิ 메가의 방법이 있어요. 그런 걸 다 계산해 보면은 자애가 528까지 나와요. 그래서 자애로 사랑하는 거 있고 1500은 번뇌예요. 번뇌로 사랑하는 거 있어요. 그래서 자애 사랑이 있고 가래 사랑이 있어요. 우리가 누구를 사랑한다면은 가래로 사랑하는 것이 커요. 자애는 작아요. 그래서 힘든 거예요. 그래서 사랑이 두 가지 있어. 우리가 사랑하더라도 자애로 사랑하는 쪽으로 노력해야 돼. 그러면은 다치지 않아요. 있을 때 서로 행복하고 없을 때로 아프지 않는 것이 가래로 사랑하는 것보다 자애로 사랑해야 돼. 그러면 이 이야기를 왜 꺼내고 있냐면은 왜 무아를 부처님께서 설하시냐 그 이야기를 우리 현실적인 이야기를 하고 싶은 거예요. 이런 거 이해 못하면은 그냥 머리 아프게 왜 분명히 있는데 없다고 말하고 있냐? 무아가 무슨 상관이냐? 우리한테 무슨 이익이 있냐? 이렇게 생각하기 때문에 우리가 아상이 있기 때문에 나이라는 거 세우고 내 거이라는 거 세우고 너이라는 거 세우고 너 거이라는 거 세우고 그러면서 나와 내가 사랑하는 사람들의 이과 본연 남과 남이 사랑하는 사람들의 이과 본연 그런 갈등들이 일어난다. 나이라는 이기심이 일어나면 모든 문제가 거기서 시작해요. 나가 있으면 너가 있어요. 나와 남의 문제가 생겨요. 그리고 내가 사랑하는 사람과 내가 미워하는 사람, 나와 내가 사랑하는 사람의 이과 본연 내가 아닌 남과 그 남도 내가 미워하는 사람과 미워하는 사람의 그 편드는 사람들의 이과 본연 그것이 맨날 우리의 전쟁이에요. 모든 고통이 모든 괴로움이 그 아에서 시작하기 때문에 부처님께서 무아를 가르치고 있는 거예요. 그러니까 무아이라는 정신을 알게 되면은 똑같은 삶을 살아도 많이 지혜로워지고 많이 자비로워지고 많이 편해져요. 그리고 많이 여유가 생기고 많이 자유로워져요. 가벼워져요. 똑같은 고통을 겪어도 똑같은 행복을 겪어도 많이 흔들리지 않아요. 많이 힘들어해야지 않아요. 그래서 무아이라는 것이 왜 중요하는지 현실적인 면으로 우리가 이해해야 해요. 의사가가 자기의 수녀이라는 것이 뭐예요? 일단 의사가가 나이라는 걸 가져야 돼. 나. 그 다음에 내 아들, 내 아들의 딸, 내가 사랑하는 수녀. 죽었어. 근데 죽어는 사람은 자기 수녀만 죽어는 거 아니고 하루하루 죽어는 사람 너무 많아요. 근데 신경은 안 써요. 왜? 내 딸이 아니니까. 내 어머니가 아니니까. 내 아버지 아니니까. 얼마나 잔인해요. 그 나이라는 사경 하나에 아주 얇은 종이 정도의 차이인데 똑같은 죽었는데 다른 사람 죽어하는 건 아무렇지 않는데 내 사람이라는 순간 엄청 힘들어해요. 똑같은 사람이라 불구하고 그 사람은 그렇게
잔인하게 바꾸는 거 누가 바꾸냐? 아이라는 사경 하나가 바꿔버린 거. 사실은 내가 하나로 안 슬프는 죽음을 당하고 있는 사람이 전생에는 내 어머니로 될 수 있고, 그 전생에 내 딸로 될 수 있고, 근데 내가 이번 생에 어머니가 돌아가실 때, 내 딸이 돌아가실 때는 죽을 것 같이 되어 있는데, 얼마 안 되는 전생에 어머니가 죽을 때는 아무렇지 않아요. 이상하잖아요, 정신이. 그래서 우리가 너무 짧게 보고 있다. 너무 짧게 보고 있어요. 길게 보면은 우리 이렇게 생각하지 않을 거고, 이렇게 받아들이지 않을 거고, 이렇게 반응하지 않을 거예요. 우리가 어떻게 생각하고 어떻게 받아들이냐 따라서 우리의 반응이 달라져요. 그래서 우리가 무아를 왜 공부하느냐? 그거는 현실적인 이야기를 말하는 우리가 현실에 이렇게 너무 이기적인 마음으로 사는 것이 위험하다. 그 내가 다치는 거예요. 누가 다치는 거 아니에요. 너무 이기적인 마음으로 자아이라는 거 꽉 차 있는 사견을 우리가 살다 보면은 내 삶이 괴로울 수밖에 없어요. 괴로움에서 내 해치어서 나갈 수가 없어요. 그것이 미루의 길이에요. 미루의 길. 들어가면은 못 빠져나와. 고통 다음에 고통, 괴로움 다음에 괴로움, 서러움 다음에 서러움, 불만 다음에 불만, 원만 다음에 원만. 이런 식으로 우리가 아상의 악순환에서 살게 돼요. 그냥 똑같은 삶을 사는데 무아의 정신이 들어올 때는 많이 달라지는 거예요. 사랑합니다. 그렇지만 집착하지 않아요. 자애로 사랑할 줄 알아요. 있을 때 잘해요. 없으면은 아프지는 않아요. 후회하지는 않아요. 왜? 있을 때 잘했으니까. 그래서 무아정신이란 것이 왜 중요하는지. 니바나하고 해타고 뭐 이런 거 떠나서 일단 현재의 내가 지혜로워지고 자비로워지고 여유가 생기고 자유가 생기고 편해질 수 있어요. 내 삶이 가벼워질 수 있어요. 내가 조금 용감해질 수 있어요. 근데 아가 있을수록 이는 무서워요. 아가 강할수록 집착이 커요. 그래서 너무 어리석게 무서워요. 애기 때 우리가 너무 이것저것 다 무서운 같은 거. 어두움 속에는 무조건 다 귀신이 있는 같이 무서운 같이 우리는 지혜가 안 보이니까 다 무서워해요. 그런데 지혜에 눈 떠오면은 사람이 용기가 생기고 용감해집니다. 그래서 우리가 무아를 공부해야 돼. 악영으로 살고 있는 모든 사람들 사이에 무아를 살아보면은 다른 사람이 안 보이는 내가 보이고 있어요. 다른 사람이 모르는 건 내가 알고 있어요. 그래서 다른 사람들이 하는 일을 내가 안 하려 돼요. 그래서 내가 여유가 생기고 편해지고 행복해질 수 있고 다른 사람이 생각하는 대로 내가 생각 안 해도 돼요. 지금 우리는 그 흐름 속에서 살기 때문에 눈치 보고 살아요. 세상이 이렇게 가면 나도 그렇게 가야 생각해요. 세상이 그렇게 생각하니까 나도 그렇게 생각해야 돼요. 세상이 그렇게 흘러가니까 나도 그 흐름대로 가야 되는 생각하는 것이 우리 숨 못 쉬는 이유 중에 큰 이유예요. 세상은 아로 굴러가는 거예요. 우리가 무아로 살아가면은 그 아의 흐름 위에서 떠서 있을 수 있어요. 물속에서 우리가 무서워서 막 요동치고 있으면은 바부릉 치면은 물에 빠져 죽어요. 가만히 이렇게 떠 있으면 안 죽어요. 가만히 있으면 떠 있게 돼 있어. 몸 안에도 바람, 공기가 있고. 움직이지 않고 그냥 있으면은 물속에 빠져도 이 정도는 남아 있어요. 숨 쉴 수 있어요. 그런 것처럼 우리가 너무 이기심으로 이기적으로 사는 세상 속에서 너무 발부둥 치고 있는 거예요.
그래서 숨 못 쉬는 거예요. 그래서 무아를 공부해 보세요. 무아를 알면 알수록 내가 조금 이렇게 물 속에 떠 있는 같이 너무 이 막막한 갑갑한 삶 속에서도 나는 숨 쉴 수 있는 틈이 생길 거예요. 그래서 아나다, 레카나소다, 무아견을 우리가 공부하고 있는 것이 대부분 사람들은 부처님 가르치면 잘 모르기 때문에 다음 생 죽어서 이렇게 생각하는 거 아니에요. 바로 이번 생, 바로 지금, 바로 이 순간 행복해질 수 있어요. 지혜 개발이, 지혜가 생기면은 내 마음에 힘이 생겨요. 내 마음이 개선이 돼요. 심리의 개선이 돼요. 그러면서 내가 선장이 되는 거예요. 우리가 나이가 많아지지만 우리의 정신적 건 항상 아기의 상태에 멈춰 있는 부분들이 엄청 많이 있어요. 내가 제일 편안한 사람한테 우리는 항상 나의 아기를 보여줘요. 나의 아기의 면, 부부, 제일 가까운 친구 이런 데 보여주는 건 뭐냐. 우리는 항상 이 아직 성숙하지 못하는 우리의 정신 세계가 있는 거예요. 그러면서 항상 아기가 무서운 듯이 우리는 내가 무서워하고 의지를 찾고 있고 항상 떨고 있는 순간들이 많아요. 이 무아이라는 지혜를 가져보세요. 내가 진짜 성인이 되는 거. 일반 우리가 인정하는 성인이 아니라 부처님 말씀하는 깨달은 성인들이 가까워지는 진정한 성인으로 성장될 수 있어요. 그래서 오늘의 이야기들이 한꺼번에 소화가 안 될 거예요. 그렇지만 차차차차 내 삶에서 생각해 보세요. 미사카 할머니를 항상 생각하면서 내가 누구를 제일 사랑하고 있지? 그 사람하고 내하고 언제 어떻게 헤어질지? 그때 내가 울고불고 마음 아프고 살까? 아니면 지금부터 그런 일이 벌어질 때 후회하지 않도록 그 사람은 내가 잘할까? 내가 지금 그 사람한테 제일 잘할 수 있는 것, 잘해줄 수 있는 것 무엇인지 그렇게 생각하면은 지금 내 눈앞에 있는 모든 사람들이 내가 얼마든지 자애를 베풀 수 있을 거예요. 내가 배려심을 주기야 쉬워질 거예요. 베푸는 것이 쉬워질 거예요. 희생하는 거 아니에요. 내가 좋아하기 때문에 내주고 싶은 거, 놔주고 싶은 거. 그것이 보사행이란 말입니다. 보사행. 십바람이 중에 자애바람이라고 있어요. 그 자애바람이가 생기면 우리는 제일 가까이 사람들이부터 그 자애를 받게 되고 주게 되고 나누게 되고 그러면은 가정이 화목하고 가정이 따뜻하고 가정이 편안하고 주병이 달라지고 삶이 달라지는 거죠. 공기가 달라져. 무아이라는 것이 그냥 이론이 아니고 공구적 실제 그리고 그냥 철학적으로 공부해야 하는 이론이 아니라 우리의 삶 속에 우리가 훈련해서 가져가야 하는 견해예요. 우리의 견해가 우리의 생각을 지배합니다. 우리의 생각이 우리의 말과 행동을 지배합니다. 우리의 생계를 지배합니다. 우리의 삶을 지배합니다. 그래서 태어나때부터 죽을 때까지 죽어서 다음 생에 태어나도 마찬가지고 셀 수 없는 윤회하면서도 우리가 셀 수 없는 생을 살아가면서도 그 악연을 살아왔는데 이번 생에 부처님 만나서 무아이라는 견으로 살아보자. 그래서 위사카의 스토리를 찾고 마음에 새기면서 내 삶을 후회 없는 삶을 살아보고 이기심이 일어날 때마다 이타심이 있는 사람이 뭐 할지 이런 때 어떻게 생각할지 어떻게 반응할지 어떻게 해결할지 한번 다시 생각해 보고
너무 멀리에서 시작할 필요 없고 내 가족부터 시작해 보세요. 내 가족 안에, 내 동료, 내 제일 가까이 사람들이부터 생각해 보세요. 그러면 제일 가까이 사람한테도 아상, 아경이라는 것이 각자 아주 뚜렷하게 갖고 있는 거 보일 거예요. 그것 때문에 서로 사랑하면서 괴롭히고 있어. 사랑한다 하면서 서로 고통을 주고 있습니다. 사랑하면서 서로를 배려를 못하고 서로 이해하려고 안 하고 용서하려고 안 하고 그것이 우리의 아상 때문에. 그래서 무아가 왜 중요하냐? 무아는 전부예요. 전부. 일부가 아니고 전부예요. 왜냐하면 우리의 모든 것은 악영이 귀신 씌웠듯이 악영이라는 아상이라는 괴물을 우리를 씌우고 있기 때문에 무아를 우리가 교체해야 우리의 삶이 달라질 거예요. 그래서 오늘 이야기했던 거 다시 정리하자면 첫 번째는 개념과 실제 이야기를 했던 거. 개념과 실제. 그래서 우리가 일반적으로 알고 있는 건 대부분 개념이에요. 개념 속에 우리가 실제로 볼 줄 알아야 돼. 실제로 두 단계가 있어요. 보편적인 진리를 보면 괜찮은, 이거는 맞아요. 그런 거 있고, 궁극적인 실제가 있어요. 아타, 파라마타. 파라마타라는 것이 궁극적 실제. 부처님께서 말씀하시고 있는 그 무아경에 말하고 있는 루파, 웨다나, 사냐, 상카라, 위냐나 그런 거하고 니바나 같은 거. 그런 것만 궁극적 실제예요. 온 세상 마무 뭐라 하나? 그거 있고 만개 우주 다 갖고 와. 다 찾아내. 그거밖에 없어요. 루바 무지승 8개. 정신적에 보면은 마음이 89가지. 선정 계산하면 120가지, 121가지. 마음이 89로 하기도 하고 121로 하기도 하고 계산법이 조금 달라요. 그리고 마음의 상태들이 지혜 같은 거, 어리석음 같은 거, 욕심 같은 거, 신심 같은 거 이런 좋은 거로 있고 안 좋은 거로 있고 그런 옷이 두 가지의 법들이 있어요. 마음의 상태들이 mental state 할 수 있고 그런 것들이 다 궁극적 실제예요. 우리가 나로 너를 생각하고 있는 것이 결국은 그거밖에 없어요. 그래서 한 번씩 우리가 지금 알고 있는 것을 나가서 그 궁극적 실제 입장에서 볼 때는 그렇게 욕심낼 일이 없고 그렇게 화날 일이 없고 그렇게 미워할 필요 없고 그렇게 질투시게 할 일이 없어지는 거예요. 그래서 개념과 실제 이야기했고 실제로 아타가 있고 파라마타가 있고 보편적인 진리를 볼 수 있는 실제가 있고 아주 절대적인 진리를 봐야 하는 파라마타 궁극적 실제가 있고 그거를 나가세나이라는 스님하고 밀레인다이라는 왕의 대화 속에서 개념 속의 실제, 실제와 개념이 다른 점 그렇지만 차원에 따라서는 둘 다 우리가 그 상황, 어떤 상황을 말하고 있는지 따라서 받아들여야 한다. 그 이야기했고, 실제는 다르다. 공적 실제는 더 다르다. 그리고 의사 가해 스토리 속에 우리가 무아이라는 거 왜 부처님께서 말하고 있는지 제대로 이해해 보자. 무아이라는 거지. 그냥 궁금해서 고무하는 거 아니고, 그냥 철학이 아니고, 그냥 이론이 아니고, 우리가 훈련해서 내명화에 우리가 가져야 하는 바른 견해, 절대적인 진리, 그렇게 아시고, 반복해서 거듭 생각해 보시고, 그리고 책도 읽어보고, 예수. 책에서는 제가 이런 이야기들이 쭉 핵하면은 책에서 제가 다시 설명할 필요 없는 정도로 여러분들이 쉽게 이해할 거예요. 이런 기본적인 이해들이 중요한 거예요. 혼동이 올 수 있는 이해들이 미리 내가 이해하고 있으면은 그 책 읽어볼 때 쉽게 이해할 거예요.
5번 남아 있어요. 질문 있으시면 뭐 질문 물어봐도 돼요. 5번. 사바로가 위니모도 사바산다바 와지도 사바웨라 마데간도 네부도 자투암바와 사바로가 위니모도 사바산다바 와지도 사바웨라 마데간도 네부도 자투암바와 사바로가 위니모도 사바산다바 와지도 사바웨라 마데간도 네부도 자투암바와 이 개성은 날마다 하는데 뜻풀이는 사바로가는 병을 말하는 거예요. 사바로가 위니모도 모든 병에서 벗어나기를 하는 거예요. 병 안 걸리고 병 걸리고 있으면 나기를 자애를 하는 거예요. 사바 산타빠 와지도 산타빠는 걱정 근심 마음속에 걸려 있는 거 있으면은 거기서 벗어나기를 사바 산타빠 와지도 사바 외라는 적 나를 미워하고 나를 고통을 주려고 나를 나쁘게 하려고 하는 그런 적들이 넘어갈 수 있기를 사바 산타빠 와지 사바 외라 마테이간도 외라 위험과 적과 위험을 아테이간도 넘어갈 수 있기를 사바 로가 위니목도 사바 산타빠 와지도 사바 외라 마테이간도 내부도 자 뚜완바와 뚜완은 상대로 말하는 그대 지금 듣고 있는 모든 그대들이죠. 뚜완은 단수예요. 그대가 내부도 평온하기로 내부도가 공구적으로 말해야 되는 해탈이에요. 군인 그 뭐지 그 한글식으로 말하면 선불하세요 이런 거죠. 내부도 평온해지세요. 평온해지기를 이렇게 축원하는 거예요. 그 날마다 그렇게 하기 때문에 무슨 뜻인지 알고 계시면 좋겠고. 마지막으로 보다 사사남 지람 데이터도 보다 사사남 지람 데이터도 보다 사사남 지람 데이터도 부처님의 가르침이 오래오래 머무소서 사두 사두 사두